حضرت ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام جس کا اصل نام قیس ہے لیکن معروف مجنو کے نام سے ہوا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور یہ بیٹھا ہوا تھا. دیوانگی غالب ہے، لیلا کے عشق نے بے حال کر دیا. ریت پہ سٹے اپنے آپ تھے نا حضرت. امام حسن جا رہے تھے، آپ نے فرمایا ہوئے او ہن ذرا پوچھئے ایک ہی کہندا ہے کہ خلیفہ حضرت مولا مشکل کشان ہونا چاہیے یا خلیفہ حضرت معاویہ ہونا چاہیے. آپ نے آ کے پوچھا ہے قیس تیرا کی خیال ہے خلیفہ کنوں ہونا چاہیے؟ یہ عشق لیلا میں ایسا یہ کہندا نہ خلیفہ حضرت علی نو ہونا چاہیے نہ حضرت معاویہ نو، خلیفہ تے میری لیلا نو ہونا چاہیے. آپ نے سب سے پہلے اس کو کہا تھا انت مجنون، تو دیوانہ ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، مقبول زبان پاک تھی، ایسا مقبول ہوا قیس کسی نو یاد ہی نہیں رہا. سب کو یاد رہ گیا تو مجنو یاد. اب شیخ کہتے ہیں اگر عشق لیلا قیس کا یہ حال کر سکتا ہے کہ نہ اس کو حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا یاد، نہ اس کو حضرت معاویہ یاد، تو قربان جاواں پھر عشق مصطفیٰ میں بندے کا حال کیا ہونا چاہیے. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ نات حضور کی بڑی جا رہی ہے، انہوں ماں یاد آن رہی ہے. ان جو بیچاری گھر سہکتی رہتی، کدی میرے منہ چ کچھ غلط نکلن لگا سی، کدی کمینے نے انہوں پانی کا گلاس نہیں دیتا ہے، اور سٹیجوں پہ آ کے دکھاوے کرتے ہیں. اور دکھاوا بھی کس انداز سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور کا ذکر بس کرو اور کیا کرو. وہ یار میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کا دل حضور نبی علیہ السلام کے ذکر سے بھر گیا؟ جو آپ کہہ رہے ہو کہ حضور دا بس کرو اور ساڑی ماں دا کرو، کیا آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا؟ جو آپ کہہ رہے ہو کہ بس کروں حضور دا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ کدھر سے اتنی ہمت لے کے آتے ہو کہ آپ اس کو کہتے ہو کہ حضور دا بس کر ساڑی ماں دا کروں؟ وہ اللہ کا کو خوف کھاؤ، کو حیا کو ہاتھ ڈالو، ٹور کڑے پاسے پائے. اور یہ ہو رہا ہے حضرت. حضور نبی علیہ السلام کا رکوا کے کیا کرتے ہیں؟ سانو ماں سنا. وہ اللہ کا نام لو یار، وہ اللہ کا نام لو، وہ اللہ کا نام لو، وہ اللہ کا نام لو. اگر کوئی دل کر بھی پڑا تیرا تو دل نو کہہ ہوئے حضور دا آن دے، حضور دا ہی آن دے، تیری بھی خیر ہو جائے گی، اماں دی بھی خیر ہو جائے گی. لیکن پتر یہ اس کا کوئی حل کوئی اور ہونا چاہیے. اس کو آ کے کہنا چل بس کر تو ماں سنا سن. میں عجیب ہوں. 20 سال حضرت جی مجھے سٹیجوں پہ ہو گئے. اس قدر حضرت ہم پیچھے کو جا رہے ہیں. منہ سدھا ہی ہے لیکن جانے پیچھے نہیں پہ جان. اسی 20 سال مجھے سٹیجوں پہ ہو گئے حضرت. میں نے نہیں دیکھا حضرت کبھی مجمع میں سے کوئی بندہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے یہ بھی فرمائش کی ہو 2 شعر اللہ دی شان. ماں دی فرمائش ہوندی ہے، وہ دی فرمائش. حضرت جی اتنے حالات خراب ہیں. وہ دی فرمائش بھی ہون کیونکہ اسی پٹھے جان دے، منہ سدھا ہی جانے. حالا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حاصل کیا تھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. لیکن اگے جان دے بجائے اسی 20 سال حضرت ہو گئے کم و پیش مجھے. لیکن میں نے نہیں دیکھا حضرت کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی فرمائش کی ہو 2 شعر. اللہ حضرت وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. سب تو بڑا ذکر لیکن اتھے تھے فرمائش ہی کوئی نہیں کر. اور پتر قرآن کیا فکر دے رہا ہے، قرآن کیا سوچ دے رہا ہے؟ وہ قرآن ہو تو ہمیں پتہ لگے نا. میں حضرت سیالکوٹ سے نکلا ہوں صبح، ٹھیک ہے جی. راستے میں بڑے بڑے شہر میں دیکھتا آیا حضرت. ظاہر ہے الحمدللہ اللہ علیہ سنت کو آباد رکھے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کا میلاد مبارک ہوتا رہے. ہر شہر کی ایک اپنی فلیکس لگی ہوئی تھی حضرت. ہر شہر کے پروگرام کی ایک اپنی فلیکس. میں دیکھتا آیا ہوں راستے میں کئی فلیکسوں پہ حضرت بڑی گہری نظر پڑی، اور میں بھی انہی فلیکسوں کا حصہ ہوں حضرت. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جی پروگرام ہونے جا رہا ہے جی ماشاءاللہ. پیر صاحبان کتنے تشریف لا رہے ہیں جی؟ 4. ٹھیک ہو گیا. خطیب کتنے آ رہے ہیں جی؟ ماشاءاللہ 2 خطیب ہیں جی. مصباحی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ آسی صاحب ہیں ماشاءاللہ. ثنا خان کتنے آ رہے ہیں جی؟ جی ماشاءاللہ 6 آ رہے ہیں. قرآن پڑھنے والے کتنے آ رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والا صرف ہے.
یہ ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا. ہم نے یہ کہا کہ اپنے سٹیجوں سے قبلہ شاہ جی قرآن کو، اب میں نکالتا کہوں کہ کیا کہوں، چلو میں ادب کرتا ہوں کلام. ہم نے یہ کہا کہ اپنے سٹیجوں سے قرآن کو رخصت کر دیا. اب تراویحیں چ ملاقات ہوئی، تو 11 مہینے غلاف چ رہے، تیرا ساڈا کی تعلق؟ اب تینوں تراویحیں چ دیکھاں گے، اور تراویحیں چ بھی کی ویکھاں گے، وہ بھی 180 کی سپیڈ ہونی ہے. کوئی قرآن کا لطف، کوئی قرآن کی چاشنی، کوئی ایک دھن سوار ہوگی 1.25 گھنٹے وچ اسی 20 تراویحاں مکانی ہیں. وہ کو ملاقات ہوگی ہے، وہ کو ملاقات ہوگی ہے. میں قبلہ جی یہ آپ کے آگے درد رونے لگا ہوں. اور میری آخری بات یہ رمضان شریف نا، میں انگلینڈ سے 21 رمضان شریف کو واپس آیا. اس دفعہ اعتکاف بھی نہیں مل سکا، سعادت ہے. وہ ایک پروگرام کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ لیکن سٹارٹ میں تھا، وہ آتے آتے آخر پہ آ گئے. میں نے ان کو کہا جی میں آؤں گا. میرے ہاتھ 22 یا 23 کی صبح تھی حضرت، میں چلا گیا. ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے نہیں کہا، ڈرائیور کو بھی میں نے منع کر دیا. میں یار سیالکوٹ دا پروگرام ہے، میں کہہ رہا ہوں میں پروگرام کرنے چلا گیا. اب میں نا گاڑی کھڑی کر رہا ہوں سامنے نا مسجد کے، وہ احاطہ ایک چھوٹا سا بنا ہے، کیونکہ اکیلا ہی تھا، وہ کسی کو نہیں پتا کہ مصباحی صاحب آ گئے. اور میں جوتا بدل رہا تھا نا، وہ سادی چپلی جوتی پہن رہا تھا کہ ظاہر ہے مسجد میں جانا ہے. جیسے حضرت وہ سامنے دروازہ ہے نا سینٹر میں، مسجد کا بھی سینٹر میں دروازہ ہے، اور مسجد کو اتنی بڑی نہیں. اب وہ میرے جو آنے کا وقت تھا نا، وہ سیف الملوک پڑھ کے گزار رہے تھے. کوئی کلام پہ پڑھے سیف الملوک، تو دیوبندیاں دا ایک مولوی پہ لنگے اتوں، تو ویک کے نا تو کھلو گیا. میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، واوی دیر کھلو کے نا مسجد ویخدا رہا. باہر کچھ لڑکے کھڑے تھے، ان کو کہتا ہے ہوئے رمضان چ قرآن نازل ہویا کہ سیف الملوک نازل ہوئی ہے؟ اب مسلک اس کا دیوبندی تھا، ہمارے بچوں کو بھی پتا دیوبندی، اس لیے انہوں نے ذرا تھوڑا غصے میں جواب دیا. انہوں نے کہا قرآن، انہوں نے کہا تھی تو سیف الملوک پڑھن ڈے. 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان وچ بھی قرآن ہے. کوئی نہیں قرآن ہے. اور کوئی ایسا ویسا نہ سمجھے حضرت، آپ کی جہاں سے میاں محمد بخش صاحب سے ملاقات محبت ختم ہوتی ہے، میری اتوں شروع ہوتی ہے، کیونکہ میں گجر پتر ہوں. عارف کھڑی رومی ہے کشمیر، گجر نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے میں کو تنقید کر رہا، میں درد رو رہا ہوں اپنا. اس کی نیت بری تھی لیکن بات اس کی، انہوں نے کہا تسی 11 مہینے بھی سیف الملوک کی پڑھی ہوئے، اور رمضان کی بھی سیف الملوک کی پڑھ دے. اور رمضان نزول قرآن کا ماں ہے، وہ یہ کم از کم قرآن پڑھ چھوڑو تسی. 11 مہینے بھی سیف الملوک. کل کیا جواب دینا جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کو؟ کیا سلوک کیا ہم نے قرآن کے ساتھ؟ میں کہتا ہوں حضرت 8 چھڈ کے 16 بلاؤ اور حضور کی ثنا خوانی ہو، اور لیکن یار جو 16 ہو سدے جے کو 8 قرآن پڑھن دا بھی تزد ہونا. قبلہ شاہ جی جے کتے آپ اجازت دو اسی دوئیں رل بئیے اور گنی ہے استعمال سنت دے کول کاری کنے نے، کوئی حال نہیں ہے ہمارا. اس قدر یہ سلسلہ زوال کی طرف ہے. کاری کوئی نہیں ساڑھے کل. اللہ صداقت صاحب کو لمبی زندگی دے، اللہ کاری رفیق نقشبندی صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ایسے ہمارے اور کچھ نام ہیں حضرت. قرآن، حضرت قرآن لے آؤ، اب قرآن لاؤ، قرآن ہو پتر، قرآن والے پاسے اور قرآن والے پاسے آؤ. اسی لیے تو شاہ جی آج امت کا روحانی رشتہ حضور سے ٹوٹ گیا. کبھی شاہ جی ہم پہ وہ زمانہ تھا کہ ہم نے ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا، اور نبی کریم علیہ السلام حالت بیداری میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بھی پڑھ رہے ہیں جی، حضور سن کے چلے گئے، عبداللہ بن مسعود بعد میں آ رہے ہیں. کیا دور تھا ہمارا، کیا زمانہ تھا. کبھی ہم قرآن پڑھا کرتے تھے اور حضور ہمارا قرآن سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. قبلہ مسجد نبوی جاؤ، اندر جاؤ، سارے نجدی بیٹھ کے قرآن پڑھن ڈے. اندر جاؤ، سارے نجدی قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے اندر، اور جن کو بتاتے ہوئے عمریں گزر گئی ہماری، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. اور وہ دیواریں تیرے لیے ہیں، حضور کے لیے نہیں ہیں. وہ جالیاں تیری آنکھوں کو روک سکتی ہیں، حضور کی نگاہ مبارکہ میں حائل ہو سکتی نہیں ہیں. وہ پیچھے جو سبز خوبصورت پردہ ہے
जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, वो तेरे लिए है, हुजूर के लिए। हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख, लेकिन सुन्नी की करन डे ने, कोई आऊं जान डे है, कोई आऊं जान डे। अंदर जाओ, सारे नजदी बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं। ओ मेरे पुत्रो, ओ मेरे बच्चे, ओ अल्लाह आपको सलामत रखे हो। जब तुम भी मदीना जाओ और तुम भी कुरान खोल के हुजूर को कुरान सुनाओ। तुम हुजूर को कुरान, हुजूर खुश, तुझे नहीं पता नबी सलाम का मुबारक मिजाज कैसा है? वो उत्थे बह के कोई नबी सलाम नमाज तस्बीह पढ़ के दस हुजूर खुश हो। उत्थे सूरह यासीन पढ़ के दस, सूरह रहमान पढ़, सूरह ताहा पढ़, सूरह मुज़म्मिल पढ़। हो सकता है तेरा पढ़ना इतना पसंद आए, आप सिद्दीक़ अकबर को फरमाए, अबू बकर देख सुलेमान कुरान पढ़ने। लेकिन क्या हजरत, अल्लाह हमारे हाल पे, अल्लाह हमें वो रंग अता करे, अल्लाह हमें वो जज्बे अता करे, अल्लाह हम पे, अल्लाह हमें। इसलिए तो मैं कहता हूं ना पुत्र, जो शुरू में वो मंगया करो अपने अल्लाह को। इकबाल ने बड़ी बड़ी दुआएं मांगी और रो के कहता है, अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। आज तो उम्मत को होश नहीं है कि हम किधर खड़े हैं, मुंह सीधा है जान असी। कभी किबला शाह साहब हजरत पीर साहब बैठे हैं, कभी शाह जी हम पे वो वक्त वेला था, इतना साईं हमसे राजी, इतना साईं हमसे राजी, इतना साईं। ख्वाब में नहीं, आपने हालत बेदारी में 92 बार हमें अपना जलवा दिखाया। कभी हम पे इतनी इनायात थी, कब्र अतहर से बाहर आया करता था। कभी हमने हाजिर होकर सलाम पेश करना, आपने इतनी ऊंची जवाब अता फरमाना, कई हजार कानों ने उस जवाब को सुना। कभी हम पे इतनी इनायात थी, हमने मदीना तैयबा हाजिर होना हजरत, हमने वापस आना, गगो मंडी वालों ने, बूला वालों ने हमसे मिलने आना, आके पूछना, ओए मदीने वापस आया, कोई गल सुना। जैसी गल भी की सुनानी, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। लेकिन उम्मत आज बताओ, आज वापस आके हमारे पास कुछ ऐसा बताने को है? आज हम वापस आके सिर्फ ये बता सकते हैं, होटल दूर सी के नेड़े सी। हम आज वापस आके सिर्फ ये बता सकते हैं, अलबैक किन्नी वारी खादा। आज आके हम सिर्फ ये बता सकते हैं, ओथे गया, ओथे गया, ओथे गया, ओथे गया। लेकिन कभी उम्मत पे इतनी इनायात थी, जब उम्मत ने वापस आना, लोगों ने मिलने आना, आके पूछना, और हमने बताना भी क्या, बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। इसलिए तो इकबाल रोया था और उसने कहा था, शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया। लेकिन हुण दुख दी गल है वे, हुण आके ते जी घोड़े ते खोते ते ट्रैक्टर ते ट्रालियां ते वीजे ते मुरब्बे ते किले ते चने ते गन्ने ते कपाह दियां गल्लां करदे ने। हुण मालकां दी गल, मेरे हजरत साहब 100 साल हजरत कहन नूं 100 एवं मुंह से निकल गए, रोया करते थे, 100 साल हो गए दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सा, कदी कोई मंगण आया, होए पुत्र, होए अल्लाह तैनूं सलामत रखे, वो सौदा मंगो यार, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में। सुनियो, तुम्हें तो खुदा ने दर बड़े दिए हैं, वो हिम्मत करो थोड़ी सा। वो दाता साहब तुर जो यार, किस दिन दाता साहब तुर जो यार, उत्थे जाओ, अल्लाह की हिम्मत करो, सना करो, द्रूशी पढ़ो, कोई गैर शरी हरकत ना करियो, और उत्थे इन्ना ही अर्ज करियो, हुजूर अज ना मखाने खान आया जे, अज ना चौल खान आया जे, हैं जी, अज मैनू नूरे खुदा विचू अता फरमाओ। हजरत साहब बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, बात गलत है, मुझे झूठा करो इधर उधर। वो हजरत, वो मखाने दाता साहब का लंगर है? दाता साहब को हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इतनी दूर मखाने खिलाने भेजा था? हाँ, मैं इसका भी इनकारी नहीं हूं, जब उन मखानों को दाता साहब से निस्बत हुई, आ गया कुछ ना कुछ उसमें भी है, लेकिन वो दाता साहब का लंगर, वो जो चावल हम जाके खाते हैं, वो है दाता साहब का लंगर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दाता हुजूर को इधर हमें चावल खिलाने भेजा था, लेकिन जब उन चावलों की निस्बत दाता साहब से हुई, वो भी लंगर बन गया। लेकिन वो भी दाता साहब का लंगर आए, फिर जिन्होंने दाता साहब का लंगर खाया, फिर उन्हीं से सवाल करते हैं, हुजूर सानू दसो दाता साहब लंगर की लभदा है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो कह रहे हैं, सुलेमान मखाने दाता साहब का लंगर नहीं,
चावल दाता साहब का लंगर नहीं, हुजूर हर की लंगर है। फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा। और सुनियो, और हौसला करो और हिम्मत करो, किसी दिन और चलिए दाता साहब सारे रल मिल के और जाके अर्ज करिए हुजूर आज मखाने नहीं, आज चोल नहीं, आज तस्वीर नहीं खिंचन आया, आज नूरे खुदा विचू अता फरमाओ। मालका नहीं मर्दी जी देन या ना देन, लेकिन एक बात पक्की है, मिजाज खुश होके दाता साहब ने भी कहना हो आज कोई भाई आया, भाई आया आज कोई। और ये आपके पास शोरकोट हजरत, ये आपके पास जंग का बेला हजरत सुल्तान बाहू जंज राह भुल गई, कोई नेविगेशन नहीं, कोई बोर्ड नहीं, बुरा जाना आऊं, गगो मंडी जाना आऊं, टिब्बा सुल्तानपुर जाना आऊं, खानेवाल जाना आऊं, मुल्तान जाना आऊं, कच्चा खूह जाना आऊं, अब्दुल कीम जाना आऊं, कुछ भी नहीं। सितारे देख के सफर तय किए जाते थे, उत्ते बदल है, पता ही कोई नहीं जाना केड़े पासे। कोई सियाना बोलिया, उन्हें कहा रुको ना होए, टुरदे रहो, किते ते पहुंचांगे ना। पहुंच किथे गए जिथे हजरत सुल्तान बाहू अल्लाह दी याद च मशहूर सन। जंज उत्थे पहुंच गए, हजरत हू दियां पियां ज़रबा लाण। कोई वडेरा आगे वधिया, सलाम पेश की, आपने जिक्र रोकिया, पूछा जी, अर्ज की हुजूर जंज लैके निकले हैं, राह भुल गए हैं, सानू राह पा दियो। फरमाया जाना किथे? हुजूर अहमदपुर जाना है। अहमदपुर का नाम था, शौक से उठ बैठे, फरमाया मेरी ड्यूटी मालका ने अहमदपुर लैके जान दी लाई, आ जाओ पीछे पीछे मेरे। जंज टुर पई, जंज टुरदी रही, किथे जंग, किथे शोरकोट, और कहां वो सरजमीन मदीना तैयबा। मंजर बदल गया, नजारे बदल गए। हजरत वो हैरान हो के हजरत से पूछते हैं, हजरत हमने अहमदपुर जाना था, आप कहां ले आए? फरमाया पता नहीं किस अहमदपुर की बातें करते हो, हम तो इसी अहमदपुर को जानते। किसी दिन चलिए ना सारे रल मिल और जाके अर्ज करिए हुजूर आज मखाने खान नहीं आए, हुजूर आज चोल नहीं खाने, मैं कोई आज मैं फोटो भी नहीं जे खिंचनी जी फेसबुक ते लानी, अज मैनू भी अहमदपुर लै चलो। मर्जी मालकां दी खड़न ना खड़न, लेकिन हजरत सुल्तान भी खुश हो के आखणगे अज कोई जना आया जना, क्योंकि आपने खुद फरमाया अद्धी लानत दुनिया ताई सारी दुनिया। इसलिए भाई अल्लाह दा वास्ता जी, बड़े कन्ना दे मजे ले ले, बड़े कन्ना दे चस्के ला ले। पुत्र मुंह सीधा है टोर, मुंह सीधा है टोर पीछे नहीं, पुत्र सीधे टुरो, अपने अल्लाह की तरफ हो। हजरत ज़ैद बिन असलम से मरवी है, और फरमाते हैं हजरत उमर और मैं साथ मदीना पाक गलियों का गश्त हो रहा है। हजरत एक घर दीवा पे बल्ले, आपने दिया देखा, आप तशरीफ ले गए। जब पहुंचे तो कम्मा हो रही चरखा पईयां कतन ते नाले नात शरीफ पईयां पढ़न। ये वाली नातें, ये वाली महफिलें हमसे छीन गई हैं, हम जो कुछ हैं बस इधर ही। कलियाँ कलियाँ हमारे इस्लाफ का क्या अंदाज था, वो रात को नबी अलैहिस्सलाम की नात नबी अलैहिस्सलाम को सुनाया करते थे। वो अपने घर में एक महफिल लगाया करते थे, उस महफिल का क्या कहना। वो भाई नहीं वास्ते तू वास्ते कानू टेंशन लेना, वो वास्ते है लगे ने, उत्थे वाज नहीं वेखिया जाता है, उत्थे दिल वेखे जाते हैं। अगर उत्थे वाजां वेखियां जांदियां, उत्थे रंग ढंग वेखे जाते, तो फिर हजरत बिलाल का क्या बनता। सिद्दीक़ अकबर खरीदने गए, उमैया ने एक गुलाम 5 चौकिया सोना मांगा, 32 तोले सोना बनता है, 4.5 लाख रुपए का इस टाइम तोला सोना है, 1 करोड़ तो उत्ते दी रकम हजरत आपने दी। उन्होंने दे के हजरत बिलाल का हाथ फड़िया, फिर मैं चल बिलाल तुझे तेरे महबूब की बारगाह में ले चलूँ। हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल का थोड़ा चल के आगे जाना इस बात की दलील थी कि सौदा डन, सौदा पक्का। अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को सौदे पे कोई इतराज़ नहीं है। जब थोड़ा सा चल गए फिर पिछू बोलिया, कहता है अबू बकर आज बड़ा घाटे का सौदा करके जा रहा है। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, फरमाया उमैया क्या हुआ? उमैया कहने लगा मैंने तो 5 इसलिए मांगे थे कि अबू बकर आ रहे हैं, मक्के का सबसे बड़ा ताजिर, सौदा ताजरों वाला होगा, पता नहीं 4.25 पे हो, 4.5 पे हो, 4.25 पे हो, 4 पे हो, 4.25 पे हो, 3.5 पे, 3.25 पे, 3 पे, 3.25 पे, 2.5 पे, 2.25 पे, 2 पे, 2.25 पे, 1.5 पे, 1.25 पे, 1 पे, कितने पे सौदा हो अबू बकर जो आ रहे हैं। मैंने तो 5 इसलिए मांग लिए थे, और मैंने 5 मांगे और अबू बकर तूने 5 ही निकाल के दे दिए। अगर मुझे पूछे तो मेरे नज़दीक अब बिलाल की कीमत 1 औकिया सोना भी बहुत ज़्यादा है, तूने उसके 5 दे दिए। आपने फरमाया अबू बकर ने ना कभी घाटे का सौदा किया है ना कभी करेगा, घाटे का सौदा तू कर गया है,
उमैया तू बिलाल का रंग देख रहा है, मैं बिलाल का दिल देख रहा हूं, क्योंकि बिलाल के सीने में वो दिल है जो टूट के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। बिलाल को रेत पे भी लटाया गया लेकिन दिल, बिलाल को रेत पे लटाया गया दिल फिरया, बिलाल को कोड़ों से मारा गया दिल फिरया। लिखा हजरत बिलाल की पुश्त ऐसे थी जैसे प्याज का छिलका होता है, कोयलों पे लिटाने की वजह से खाल जल चुकी थी, थलू चमड़ी निकल आई थी। हजरत बिलाल, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने हजरत बिलाल की पुश्त के लिए बताया, फरमाया बुला के लाओ। हजरत बिलाल हाजिर हुए, फरमाया बिलाल कपड़ा चुप पिछू। हजरत बिलाल ने कपड़ा चुपया, हजरत उमर ने जप्फा ला लिया, हजरत उमर ने नाल जप्फा ला लिया। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन क्यों चूम रहे हैं मेरी पुश्त को? फरमाया ये वो सोनी पुश्त है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। हजरत साहब फरमाया तू बिलाल का रंग देख रहा है, मैं बिलाल का दिल देख रहा हूं। और घाटे का सौदा तू कर गया है, और तूने मांगे ही 5 है, और तूने 100 मांगे होते मैंने 100 भी दे देने।